सत श्री अकाल जी, मैं हाँ गगनदीप सिंह आनंदपुरी मुड़ तो लैके हाजिर होए हाँ गुड मॉर्निंग संगत लाइव प्रोग्राम। तो अज के दिन की असी शुरुआत करिए जे अज का दिन बुधवार 7 मार्च 2022। तो जे असी देसी महीने की गल करिए तो अज देसी महीने की जो तरीक है 25 चेत है तो नानकशाही 554 संमत। तो आओ असी प्रोग्राम को अगे वधाइए। प्रोग्राम को अगे वधाउण तो सब तो पहला जी असी रिक्वेस्ट करते होंगे कि साडे जिहड़े कॉलर्स बड़े बेसब्री दे नाल इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं तो उन्हां दीयां जिहड़ियां इंतजार दीयां घड़ियां नूं असी खत्म करते हुए मुड़ तो लैके जिहड़ा हाजिर हो गए हैं गुड मॉर्निंग संगत लाइव प्रोग्राम। तो अपने जिहड़ा आ स्क्रीन ते दिते नंबरां नूं वेख के तुसीं साडे नाल जिहड़ा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट उदों कर सकते हो जदों जिहड़ा आ इतिहास खत्म हो जाता, भाव जिहड़ी आ ब्रेक का समा जिहड़ा अंतराल का समा जिहड़ा हो जाता, उस तो बाद तुसीं जिहड़े अपने इतिहास संबंधी जिहड़े आ वडमुले विचार दे सकते हो, साडे नाल साझे कर सकते हो। कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी आ साडे नाल साझी कर सकते हो, या किसी भी तरह की जानकारी जिहड़ी आ तुसीं साडे नाल जिहड़ी आ ओह साझी कर सकते हो। तो अपने जिहड़ी आ विचारात्मक जिहड़ी साडे नाल जिहड़ी साझ पा के इस प्रोग्राम की जिहड़ी आ रौनक नूं तुसीं वधा सकते हो। तो आओ असी सब तो पहला शुरुआती दे विच जिहड़ा प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा हुंदा आ वो हुंदा है सेहत संबंधी जरूरी जानकारियां नाल भरपूर जिहड़े वीडियोज़ असी तुहाडे लई लैके आउंदे आ। हो सकदा किते ना किते तुहाडे लई वो लाभदायक हो सकदे हन जां मतलब हो सकदे ने। ते आओ असी देखदे हां एक छोटा जिहा वीडियो। ते दर्शकों लओ हुण सुनो सेहत संबंधी जानकारी। अज असीं तुहानूं दस्सांगे कि सेहतमंद ते ऊर्जावान रहण लई अपने दिन की शुरुआत किन्हां चीज़ां नाल करो। गर्मियां ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिता है। इस मौसम विच अपने आप नूं फिट ते ऊर्जावान रखना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान पसीना आउण ते बेचैनी कारण कई बार खाना खाण दा भी मन नहीं करता, जिस नाल सेहत ते माड़ा असर पैंदा है। इस तो बचण लई अपने आप नूं हाइड्रेट रखण दे नाल-नाल चंगी खुराक दा पालन करना भी बहुत जरूरी है। सवेर दी इक चंगी शुरुआत तुहानूं दिन भर सेहतमंद ते ऊर्जावान रहण विच मदद कर सकती है। तां आओ जाणदे हां इस दे लई किहड़ियां चीज़ां जरूरी हन। सवेरे उठण तो बाद 2 ਤੋਂ 3 गिलास कोसा पानी पीना चाहिए है। इस नाल पेट चंगी तरह साफ हुंदा है ते इस तो बाद तुसीं जो भी खांदे पींदे हो उसका शरीर नूं वध तो वध फायदा हुंदा है। पेट साफ करन तो बाद ब्रश करन तो बाद 1 गिलास कोसे पानी विच नींबू शहद मिला के पीओ, जो साडे शरीर लई कई तरह नाल फायदेमंद हुंदा है। शरीर नूं डिटॉक्सीफाई करन तो इलावा ये भार घटाउण, चमड़ी दी डूंगी सफाई ते पाचन विच भी मदद करदा है। खाली पेट चाह या कॉफी की बजाय डिटॉक्शन या हर्बल चाह पियो। पेट नूं ठंडा रखण लई जीरे दा पानी पियो। इसनूं पीण नाल आंतड़ियां भी सेहतमंद रहिंदियां ने ते पाचन संबंधी समस्यावां भी दूर रहिंदियां ने। आंवला या एलोवेरा दा जूस पीना भी शरीर नूं डिटॉक्स करन लई फायदेमंद हुंदा है। ये दोवें जूस शरीर दी गर्मी नूं दूर करन ते तापमान नूं बरकरार रखण विच मदद करदे हन। सवेरे जौ दा पानी पीना भी फायदेमंद हुंदा है। इस नाल पाचन नाल जुड़ियां समस्यावां दूर रहिंदियां हन, जो कि कई बीमारियां दा कारण है। गर्मियां विच तुसीं नाश्ते विच चिल्ला, डोसा, इडली, मूसली, फ्रूट चाट, कीवी, समूदी या तरबूज दा जूस ले सकते हो। वैसे तां पोहा उपमा दा विकल्प भी नाश्ते विच सब तो वधिया है। इस दे नाल तुसीं तरल पदार्थ विच मक्खन या नारियल पानी भी पी सकते हो, जो गर्मियां विच सेहतमंद शरीर लई जरूरी है। ਇਹ ਸੀ सेहत संबंधी कुछ टिप्स। तो असी वीडियो के विच देखा कि जिहड़ा आ साडे सेहत संबंधी जिहड़ियां जरूरी जानकारियां ते हुण मैं हाज़र करांगा इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल मेरे साथी रूही ग्रोवर जी, जो जिहड़ा आ इस प्रोग्राम दे विच आउण लई जिहड़े उत्सुक रहिंदे ने। ते आओ असी जिहड़ा आ रल के इतिहास की सांझ पाईए ते जिहड़ा प्रोग्राम नूं अगे वधाईए। जी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग संगत देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रोग्राम विच इतिहास नाल असीं सांझ पावांगे, लेकिन उस तो पहला जिवें असीं अपने दर्शकों को अपील करते हैं कि जिहड़े साडे दर्शक साडे नाल प्रोग्राम विच इत्थे लाइव जुड़ना चाहते हैं, अपने कोई विचार साझा करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस साडे नाल शेयर करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई साडे तो जो बाय चांस गलत इन्फॉर्मेशन दी गई उन्होंने ठीक करना चाहते हैं, उन्होंने कंप्लीट करना चाहते हैं, तो थले स्क्रीन पर दिते नंबर्स से सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इतिहास को सुनाने तो बाद। जी गगन जी। बिल्कुल जी। तो रोहित जी अज जिहड़ी गल असीं करन जा रहे हैं, असीं इत्थे असीं पशु पंछियां दी गल करन जा रहे हैं, जां परमात्मा की जिहड़ी कुदरत रची हुई आ उस दे विच अनेकां तरह के जीव जंतु ने, अनेकां तरह के जिहड़े इंसान ने जां पशु पंछी ने। कुछ क असीं हले देखे होणगे, कुछ क असीं जिहड़े आ नहीं देखे होणगे। जिस तरह असीं गल कर लीए शेर, चीता जां मतलब बाघ कह लीए, हाथी कह लीए, जिहड़े ये जंगली जानवर ने। कुछ पानी दे जिहड़े जीव ने,
ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡੱਡੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਜ਼ ਦੀ, ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਿਰਗਿਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਰਗਿਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘੋੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਨਵਰ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਤਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਭੱਜਦਾ। ਚੀਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰਾਨਾ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹੀ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੱਜਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਛੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਗਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ, ਅਣਖੀ, ਦਲੇਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਫਾਲਕੋ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਗਰੁੜ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਕੋ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੌਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੌਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੱਕ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੀਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਟ ਜਾਂ ਵੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 1 ਜਾਂ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚਦਾ ਆ। ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੂਹੇ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਪਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਭਾਵ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਾਟ ਵੀ, ਦੌਲਤ ਵੀ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰੂਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਮੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਮੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਉਤੀ ਆ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ
ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਠੜੀ, ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਪੁੰਜੇ ਸੋਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਬਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਬਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਢਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੂਹੀ ਜੀ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬਹਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਵਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘੋਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਖੁੱਲੀ ਅਸਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਬਾਜ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ, ਚੁੰਝ ਤੇ ਖੁੰਭ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪੰਜੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਲਚੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਧਰ ਧਾਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਖੰਭ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੜਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਡਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਇੱਲ ਵਾਂਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਖਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਰਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਨ, ਤੀਸਰਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਟਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਭਰੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ, ਨਵੇਂ ਪੰਜੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਉਮਰੇ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਹਿਚਹਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜੇ 'ਚ ਦਬੋਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਚਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਮਾਦਾ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਚੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਉਤਰਦੇ ਵਕਤ ਮਾਦਾ ਬਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸ ਚੂਜੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਆ, ਜਾਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੂਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਖ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਆ ਪਰ ਉੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਉੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 400-500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਖ ਅਜੇ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਖਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੰਡੇਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਪੰਛੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਜਸੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ, ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁੱਧ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗਲੈਕਸੀ ਆ, ਤਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਨਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।